नमस्कार. विज्ञान सर्वत्र पूज्यते या कार्यक्रमाअंतर्गत जी व्याख्यानमाला आयोजित केली आहे 10 व्याख्यानांची जी व्याख्यानमाला आहे त्यातलं आज 9वं व्याख्यान. त्यासाठी आपल्याला जे विद्वत रत्न लाभलेले आहे ते आहे श्री जितेंद्र जे जाधव. त्यांचा एक अल्पसा परिचय मी आपल्या सगळ्यांना करून देऊ इच्छितो. परिचय हा इंग्लिशमध्ये राहील. Sri Jadhav, he is currently working as the director of a CSIR National Aerospace Laboratory, ज्याला CSIR नाल पण म्हणतात. It is situated in Bangalore. त्यांचा 33 वर्षाचा प्रदीर्घ एक्सपिरियन्स आहे and he has experience in designing and development of civil aircraft, fighter aircraft, trainer aircraft, unmanned aerial vehicles, electronic and control system, aerospace material, optoelectronics trajectory system, aerospace material, then coating, then technology management, science communication, foster research with industrial and academic research institute, and has got several patents and technologies to his name. Before joining CSIR NAL, he has worked as an outstanding scientist and was instrumental in stirring up the initial operational clearance of Tejas LCA and indigenization of the weaponization of Tejas LCA as a on the legal platform. He has developed many technologies like mission development and display of computer digital weaponization and many more to his name. The best thing about it is that whatever the technologies he has developed by him has been successfully commissioned and has saved millions and millions of a foreign exchange that India used to spend on this. Really, he has contributed. ज्याला आपण म्हणतो आत्मनिर्भर भारत, यासाठी श्री जाधवांनी जे कॉन्ट्रीब्युशन दिलं आहे ते खूपच मोलाचं आहे. After joining as a director in NAL in 2016, he has stirred and reviewed the SARAS program. आणि त्या SARAS program चे इनिशियल सक्सेस जो होता SARAS PT1N च्या सक्सेस नंतर government has sanctioned a second project based on the SARAS, and the SARAS MK2, which was given in June 2019 for a 19-seater light transport aircraft for promoting regional aerial connection under a scheme called as UDAN. And he will be mostly talking on this topic today. He will be talking about the making of SARAS. He has contributed a lot in terms of technology transfer. He was instrumental in setting up and executing the mega project like LCA, SARAS, then HANS, which included a lot of budget and financial management was involved in that. He is also involved in the policy making decision of CSIR for ease of business, technology transfer, guidance, LRF utilization, guideline, and fast tracking of translational technologies. CSIR NAL has successfully developed and commissioned path-breaking technologies like carbon fiber, smart material, shape memory alloys, and many more techniques. CSIR NAL has number of international collaboration with the different business houses as well as different universities, of course, Indian as well as abroad. During the COVID-19 period, the CSIR NAL has developed a low-cost indigenous bi-level positive airway pressure non-invasive ventilator for COVID-19 patient. It has saved more than 2,000 COVID patients throughout the country. He is also a recipient of following awards. The first one is DRDO Scientist Award for the year 2008, then DRDO Best Performance and Excellence Award, then DRDO Agni Award, CSI Technology Award, CSI Diamond Jubilee Technology Award, and Swatantraveer Savarkar Vigyan Puraskar in 2017, and many more are there in the list. But because of the time, I will curtail up to this. And आता मी सरांना विनंती करेल की ते आपल्यासोबत जे मेकिंग ऑफ सारस या विषयावर जे बोलणार आहे आणि आपला 33 वर्षाचा प्रदीर्घ जो एक्सपिरियन्स आहे तो आपल्यासोबत शेअर करणार आहे. सर, आपलं पुनश्च एकदा स्वागत. आपण व्याख्यानाला सुरुवात करू शकतो. Namaskar, Wankhede and Sunil Bhattji. Namaskar. So shall I share my slides? Yes, sir. You can share the slides now.
सो आज मी गोइंग टू टॉक ऑन भारताचं जे पहिलं बहुउद्देश्य नागरी विमान आहे सारस, ते कसं बनवलं त्याच्याबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. थोडासा CSR-NL बद्दल सांगू इच्छितो. CSR-NL ही 1959 साली चालू झालेली इन्स्टिट्यूट आहे आणि त्यांनी पहिला ब्लोडाऊन, जो ब्लोडाऊन असतो तो विंड टनल, तो 1967 मध्ये केला आणि नंतर दे वर वर्किंग ऑन सुपर कॉम्प्युटर, हंसा ट्रेनर, LCA in late 90s. Then 2000 a SARAS Mark 1 was developed. आणि आता आम्ही ते ह्याच्यात तीन व्हर्टिकल्स केलेत. एक अप्लाइड रिसर्च, टेक्नॉलॉजी फॅसिलिटीज अँड सिव्हिल एअरक्राफ्ट. तर सिव्हिल एअरक्राफ्ट मध्ये 2021 पर्यंत वी विल बी डुईंग हमसा NG. 2025 ला सारस मार्क 2 बाहेर पडेल आणि 2030 ला 90 सीटर RTA बाहेर पडेल आणि 2035 नंतर आम्ही इलेक्ट्रिक एअरक्राफ्टवर काम करू. तसंच मध्ये टेक्नॉलॉजीमध्ये 2022 ते 23च्या दरम्यान वी आर टेकन अ गुड बिग प्रोजेक्ट कॉल हाय अल्टिट्यूड स्टेबल व्हेकल्स दॅट वी कॉल इट एज हाय अल्टिट्यूड प्लॅटफॉर्म. तर ते लो अर्थ ऑर्बिट सॅटेलाइटच्या ऐवजी ह्यांचा यूज होईल सर्वायलन्स आणि कम्युनिकेशनसाठी. आणि पुढे आम्ही आमका FPJ किंवा UK जे गव्हर्नमेंटचे प्रोजेक्ट आहेत त्याच्यावर काम करू. आणि ऑल्सो we will be taking up the materials development, aerospace, thermal barrier coating, stealth material वगैरे. तर आमची जी इन्स्टिट्यूट आहे ती साधारण 300 कोटी एक्सपेंडिचर आहे अॅन्युअल. आणि त्यांचं आम्ही अर्निंग पण घेतो बाहेरून. जवळजवळ 90 कोटी अर्निंग होतात वर्षाला. आणि जो प्रॉफिट म्हणतो तो 45 करोड करतो आम्ही पर वर्षाला. आणि ते सगळे आमचे 50% सॅलरी पर्यंत त्याचं प्रॉफिट आहे. and that goes for our research and all that thing. And we are certified for AS 9100. तर हे आमचा कोर कॉम्पिटन्स आहे. कुठल्या एअरक्राफ्टला एरोस्पेस मटेरियल्सचं डिव्हिजन वी हॅव कोर कॉम्पिटन्स. स्ट्रक्चरल डिझाईन अँड इंजिनिअरिंग वी हॅव कोर कॉम्पिटन्स. वी हॅव फॅसिलिटीज, वी हॅव एअरपोर्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन, वी हॅव एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्पोजिट्स, टर्बो मशिनरी, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स फ्लाईट. हे जे विमानाला ज्या ज्या गोष्टी लागतात ते मी पुढे तुम्हाला सांगतो काय काय लागतात. त्याच्यात सगळ्यात कोर कॉम्पिटन्स एका ठिकाणी असणारी ही भारतातली एकमेव रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे. तर ह्या सगळ्या फॅसिलिटीज आहेत. डाव्या हाताला हा विंड टनल असतो. तर विंड टनलमध्ये एअरक्राफ्टचं कॅरेक्टरायझेशन केलं असतं. असे 3 विंड टनल आहेत आमच्याकडं. खाली बघितलं तर अकॉस्टिक टेस्टिंगची फॅसिलिटी आहे. मध्ये फटिक टेस्ट फॅसिलिटी आहे. फटिक टेस्ट असं असतं की एअरक्राफ्ट उडण्यापूर्वी कम्प्लीट फ्रेम तिथं स्टॅटिक टेस्ट केली जाते आणि पुढे स्लेट टेस्ट आणि ऍक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन अशा महत्वाच्या नॅशनल फॅसिलिटीज ज्याला इट इज टोटली युनिक फॅसिलिटीज, दे आर ऑल एस्टॅब्लिश्ड इन CSR-NL. तर आता एअरक्राफ्ट बद्दल बोलू. एअरक्राफ्टचे 4 टाईप असतात. एक फायटर एअरक्राफ्ट असतात, त्याच्यात सुद्धा त्याचे सब कॉन्फिगरेशन असतात. काही लाईट कॉम्बॅक्ट, मीडियम कॉम्बॅक्ट, ॲडव्हान्स मीडियम कॉम्बॅक्ट अँड अनमॅन्ड कॉम्बॅक्ट. तर ते उजव्या हाताला आहे ते भारताचं आपलं तेजास LCA, ते लाईट कॉम्बॅक्ट कॅटेगरीमध्ये आहेत. नंतर सिव्हिल एअरक्राफ्ट, प्रवासी विमान, हे कम्प्युटर अँड रिजनल ट्रान्सपोर्ट असतात. नॅरो आणि वाईड बॉडी जेट्स असतात, बिझनेस जेट्स असतात, एअर टॅक्सी असतात आणि ऑल इलेक्ट्रिक असतात. ते उजव्या हाताला जे आहे ते सारस मार्क 1 आहे. ते कम्प्युटर ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट म्हणून ओळखलं जातं. नंतर जेट प्रशिक्षक असतात, जे जेट पायलट असतात फायटर एअरक्राफ्टसाठी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी जेट ट्रेनर असतात, त्याला जेट प्रशिक्षक एअरक्राफ्ट म्हणतात. आणि जे सिव्हिल एअरक्राफ्ट आहेत, जे आपलं बोईंग, एअरबस, सारस, ह्यांच्यासाठी पायलट प्रशिक्षण द्यावं लागतं, त्याला फ्लाइंग ट्रेनर करतात. आणि या एअरक्राफ्टवर पायलट ट्रेन होऊन त्यांना ते लायसन्स मिळवलं जातं. तर उजव्या हाताला जे बघतात ते हंसा NG, ते आपलं स्वदेशी
पायलट प्रशिक्षक सिव्हिल ट्रेनिंगसाठी. तर हे साधारण एअरक्राफ्टच्या बेसिक मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, कारण सगळ्यांना माहिती पाहिजे की एअरक्राफ्ट फ्लोट कसं होतं. तर त्याला ते 4 हे असतात, फोर्सेस असतात. वन इज लिफ्ट, वन इज वेट विच इज ऍक्टिंग डाऊन, थ्रस्ट विच इज ऍक्टिंग फॉरवर्ड अँड ड्रॅग विच इज ऍक्टिंग टुवर्ड्स रिअर. तर एअरक्राफ्ट फ्लोट असं होतं की तिथं जे मी वेव्ह दाखवलेलं आहे त्या एअरक्राफ्टच्या ह्याच्यावरून विंगवरून जातात आणि ते लो प्रेशर वरती क्रिएट करतात आणि बॉटमला हाय प्रेशर क्रिएट करतात. तर ऑलवेज द फोर्स फ्लोज फ्रॉम हाय प्रेशर टू लो प्रेशर, त्यामुळे ते फ्लोट होतं. आणि मग इंजिन असल्यामुळे त्याला थ्रस्ट मिळतो आणि तो त्याला ड्रॅगला ओव्हरकम करतो, त्यामुळे ते एअरक्राफ्ट फ्लोट होत असतं. एअरक्राफ्टला 3 ऍक्सिस ऑफ मोशन असतात. एक यॉ मोशन, ती एअरक्राफ्टच्या व्हर्टिकल ऍक्सिस बरोबर मूव्ह करते, त्याचं डायरेक्शन दाखवले. एक पिच मोशन, ती एअरक्राफ्टच्या एक्स ऍक्सिस बरोबर रोटेट होते. आणि एक रोल मोशन, ती पण एक्स ऍक्सिस बरोबर पण तिसऱ्या ह्याच्यात रोल होते. तर असे हे एअरक्राफ्टचे ह्या मोशन्स आणि हा ड्रॅग अँड थ्रस्ट हे जर आपण ऍडजस्ट केलं तर एअरक्राफ्ट इज व्हेरी सेफ टू फ्लाय. मग त्याच्यासाठी काय लागतं, तर त्याच्यासाठी एअरक्राफ्टमध्ये स्टॅबिलायझर लागतात, रडर लागतं. तर रडर हे असतं ते मागचं जे दाखवले ते रडर दाखवले, त्याच्यामुळं यॉ कंट्रोल करता येतो जो आपण बघितला. पिच हे ते एलिव्हेटरमुळे कंट्रोल होतं आणि एलेरॉनमुळे रोल कंट्रोल होतं. सो हे 3 आर व्हेरी इम्पॉर्टंट कंट्रोल सर्फेसेस फॉर एअरक्राफ्ट. विंग आहे त्याच्यामुळे एअरक्राफ्ट वरती राहतं आणि इंजिन आहे ते दाखवले त्याच्यामुळे एअरक्राफ्टला थ्रस्ट जनरेट होतं. बाकी सगळी एअरक्राफ्टची बॉडी आहे ती पॅसेंजर अँड कॉकपिट पायलट वगैरे कॅरी करण्यासाठी, त्याला फ्युजलाज म्हणतात. तर असं हे एअरक्राफ्टचं डिझाईन सायकल असतं की पहिलं कन्सेप्च्युअल डिझाईन होतं आणि ते कॉम्प्युटेशनल फ्लुइड डायनॅमिक्समध्ये सगळं चेक केलं जातं. त्याच्यानंतर ते विंड टनलमध्ये जातं, त्याचं सबस्केल मॉडेल बनवलं जातं आणि त्याचे सगळे विंड टनलचे सगळे पॅरामीटर मेजर केले जातात. त्याच्यातून त्याचं डिझाईन चालू होतं आणि डिझाईनवरनं मग ते फ्लाईट इंटिग्रेशन, टेस्टिंग अँड इव्हॅल्युएशन आणि परत जर त्याच्यात काही प्रॉब्लेम आले तर परत हे सायकल असं रिपीट होतं. तर आता आपण सिव्हिल एअरक्राफ्ट प्रोग्राम बद्दल बोलू. तर सिव्हिल एअरक्राफ्टची गरज काय आहे, तर जर उजव्या हाताला बघितलं तर भारताचा जो मॅप आहे त्याचं 4 क्लस्टर केले, नॉर्थ क्लस्टर, वेस्ट क्लस्टर, ईस्ट क्लस्टर आणि साऊथ क्लस्टर. तर त्यातले जे एअरफील्ड्स आहेत दे आर ॲट जवळजवळ 449 एअरफील्ड्स आहेत भारतात टोटल आणि त्याच्यात अबाउट 100 ऑड ऑपरेशनल आहेत. तर हे जर आणि भारत सरकारचा प्रयम आहे की ते सगळे ऑपरेशनल करायचे. तर ते जर सगळे ऑपरेशनल झाले तर तुम्ही जर बघितलं त्या सिटीज दे आर ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 300 to 500 किलोमीटर ऑल सिटीज. ओके, अँड दॅट इज वाय इंडिया नीड्स एअरक्राफ्ट विच इज बेटर दॅन अ नॅरो बॉडी एअरक्राफ्ट. नॅरो बॉडी मीन्स बोईंग, एअरबस वगैरे आपण जे बघतो ते, आणि त्याला म्हणतात रिजनल ट्रान्सपोर्ट किंवा कम्युटर एअरक्राफ्ट. तर त्यांनी काय होईल, बेसिकली इट विल गिव्ह मिलियन ऑफ पीपल टू ट्रॅव्हल फॉर एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल, ट्रेड, इंडस्ट्री आणि बिझनेस साठी मोठ्या मोठ्या सिटीज, आणि त्यामुळं त्याचा उद्धार होईल. तर त्याला भारत सरकारची उडान म्हणून स्कीम आहे, ही 2016 साली चालू झाली. उडे देश का आम आदमी नागरिक असं म्हणतात त्याला, आणि त्यासाठी हे एअरक्राफ्ट आपण बनवतो. तर हे जे धोरण आहे भारत सरकारचं नवीन नागरी विमानचलन धोरण, त्याच्यात ते म्हणतात की अबाउट दे वॉन्ट टू प्रमोट रिजनल कनेक्टिव्हिटी टू किंडल ग्रोथ फ्रॉम टायर 2 to टायर अँड टायर 3 सिटीज गेटिंग कनेक्टेड टू टायर 1 सिटीज. तर बरंचसं काय त्याच्यात हे झालं. 128 रूट्स आतापर्यंत दिलेले आहेत आणि बऱ्याच एअरलाइन्स लाईक छोट्या एअरलाइन्स म्हणतात त्याला, त्यांना न्यू रूट्स पण दिलेले आहेत. And that's why there is a significant demand for this type of aircrafts. तर त्याचा जर आता जर थोडासा सर्वे केला तर 1970 सालच्या ज्या एअरक्राफ्ट आहेत ते
ट्विन एअर DS-6 बीचक्राफ्ट हे कॅनडाकडने, अवंती हे इटलीचे, EMB 110 युरोपियन आहे, LET झोकोस्लोवाकियाचे आणि डॉर्नियर जर्मनीचे, ते आपण HL प्रोड्यूस केलं. हे सगळे जे एअरक्राफ्ट आहेत पूर्वी जे 19 सीटर होते, जे 300 किलोमीटरसाठी यूज करतात, हे सगळे 1970ची टेक्नॉलॉजी आहे आणि बरेचसे ह्याच्यातले बंद झाले. त्यापैकी बऱ्याच लोकांनी आता नवीन प्रोग्राम चालू केलाय. ते एक रशियानी केलाय 2013ला, त्यांना म्हणतात रॉस्टेक. अवंती P180 EVO 2014ला केला. N219 इंडोनेशियानी 2017ला केला आणि आपण सारस मार्क II या सगळ्याला कॉम्पिटिशन मध्ये 2019ला केलाय आणि चायनानी त्यांचं ते हर्बिन 12F एअरक्राफ्ट अपडेट करायचा प्रोग्राम केलाय आणि पोलंडनी M20. तर आता फक्त 6 कॉम्पिटिटर्स आहेत जे आपल्या बरोबरचे वैशिष्ट्यामध्ये कॉम्पिटिटर आहेत. तर इंडियन एअरलाईन ऑपरेटरचा प्रॉब्लेम काय? त्यांच्याकडे जे एअरक्राफ्ट आहेत ते सगळे 1970 सालची टेक्नॉलॉजी आणि ते जास्त फ्युएल कन्झम्पशन घेतात. त्यांचा स्पीड लो आहे, त्यांना इनॲडिक्वेट सपोर्ट मिळत नाहीये, त्यांना इनॲडिक्वेट सपोर्ट आहे OEM कडनं, म्हणजे सपोर्ट मिळत नाही. त्यामुळे स्पेअर्सची कॉस्ट जास्त आहे आणि त्यामुळे सगळी हाय ऑपरेटिंग कॉस्ट वाढते आणि प्राइस सेन्सिटिव्ह मार्केट आहे. हे सगळं जे एअरलाईन मार्केट आहे, जे एअर कम्युनिकेशन सिव्हिल एव्हिएशन टू टेक पॅसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज हायली प्राइस सेन्सिटिव्ह अँड फॉर दॅट हाय ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाय ॲक्विजिशन कॉस्ट and load factor are the challenges at the operator. Operator wants load factor means number of passengers should be higher आणि acquisition and operating cost should be lower. तर मग हे सगळं बघून की आता उडानचं धोरण आहे भारत सरकारचं and 300 million passengers are traveling today. There is a need of pilots training because number of pilots has to be increased. तर आजकाल साधारण 1000 पायलट, 700 ते 700 पायलट आपण ट्रेन करतो आणि त्यापैकी 400 इंडियात करतो आणि 500 बाहेर करतो आणि द डिमांड ऑफ पायलट ट्रेनिंग इज गोइंग टू गो स्लोली ॲट अ रेट ऑफ 20%. तर मग आम्ही हा सगळा सर्वे केला की ह्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे. तर मग ह्याच्यासाठी आपल्याकडे एक ट्रेनर एअरक्राफ्ट पाहिजे जे पायलटला ट्रेनिंग करू शकतं आणि लोक फॉरेनला जाण्याऐवजी दॅट ट्रेनिंग एअरक्राफ्ट शुड बी मच चीपर दॅन द एक्झिस्टिंग ट्रेनिंग एअरक्राफ्ट, कारण सगळे आता इम्पोर्ट होतात आणि ते ट्रेनिंग एअरक्राफ्ट चीप जर बनवलं आणि त्याच्यात जर त्याची जास्त एफिशियन्सी झाली, त्याचं फ्युएल कन्झम्पशन वगैरे लो राहिलं, तर त्याचे 2 फायदे होतील. एक तर फॉरेन एक्सचेंज वाचेल आणि दुसरं म्हणजे त्याचं आपल्या लोकांचं ट्रेनिंग स्वस्तात होईल. म्हणून आम्ही हे हंसा म्हणून एअरक्राफ्ट चालू केलं. तर त्याचा एक व्हिडिओ बघू आणि मग तुम्हाला सांगत राहतो. त्याचं फर्स्ट फ्लाईट 3 सप्टेंबरला केलेले. ह्याच्यात जेस्टिन प्रिप्रेक टेक्नॉलॉजी वापरली विच इज व्हेरी मच ॲडव्हान्स आणि ह्याच्यात इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड फ्लॅप्स आहेत. लॉंग एन्ड्युरन्स इज इट्स मोर स्मॉल. ह्याला कम्प्लीट ग्लास कॉकपिट आहे and his view is, this bubble canopy view is very good so that the trainer will not feel fearsome. तर हे जे आता it's a very low cost aircraft, almost 50% cheaper than the other thing. So हे जे आहेत ते ॲडव्हान्स 100 HP रोटॅक्स इंजिन लावलेले आणि त्याच्यात आपण सगळं बघितलं बाकी सगळं आणि ह्याची किंमत जवळजवळ 30% लोअर असणार. तर जवळजवळ 100 ते 150 एअरक्राफ्ट फ्लाइंग क्लब्सला लागणार आहेत आणि आत्तापर्यंत इंडियनला 80 नंबरचं LOI मिळालं, लेटर ऑफ इंडेंट मिळतात. ह्याचं टाईप सर्टिफिकेशन DGA कडनं मार्च 22ला होणार आहे आणि प्रोडक्शन वी विल स्टार्ट ॲट 2022 फ्रॉम एप्रिल ॲट मेस्को एरोस्पेस विच इज अ प्रायव्हेट कंपनी.
नंतर आता आपण आपल्या मेन मुद्द्यावर येतो की कम्प्युटर एअरक्राफ्ट सारस. तर सारस प्रोग्रामचं असं आहे की 2017ला वी हॅव अपग्रेडेड द सारस अँड इफ यू सी द राईट साइड 2018 जानेवारी 24 जानेवारी 2018ला त्याचं फर्स्ट फ्लाईट केलं आणि बॉटम इट हॅज पार्टिसिपेटेड इन एरो इंडिया ऑल्सो अँड वी हॅव completed about 26 test flights after revival and the data generated from these test flights we have gone to SARAS Mark II. तर सारस मार्क टू ते सारस मार्क वन हे 14 सीटर ते 19 सीटर हा त्याच्यातला डिफरन्स आहे आणि त्याच्यात बरंचसं एरोडायनॅमिक ड्रॅग रिडक्शन, कंट्रोलॅबिलिटी, हँडलिंग क्वालिटीज इम्प्रूव्ह केल्यात, लाईट वेट कॉम्पोजिट टाकलेत, 19 पॅक्सची कॅबिन आहे आणि ॲडव्हान्स एव्हियॉनिक्स अँड जनरल सिस्टम अँड ऑटो पायलट. ऑटो पायलट इज द थिंग वेअर you pilot just can put it into autopilot and aircraft will start moving towards the destination on its own, and any disturbance, air disturbance comes during the flight, aircraft adjust on its own, pilot intervention is not required. त्याला autopilot म्हणतो आपण. आणि त्याचे हे ऑपरेशनल आवश्यकता आहे की त्याचं कम्प्लीट एन्ड्युरन्स 6 तास पाहिजे आणि त्याचा स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर पाहिजे आणि हे जे सगळे पॅरामीटर आहेत ते सगळे एअरलाईन आणि ऑपरेटर्सकडनं आलेले आहेत आणि मेनली त्याचे 4 रोल आहेत. एक इज कम्युटर रोल अँड देअर इज अ military role for troop transport, ambulance, CASAVAC is ambulance, training, and certification standard will be FAR 23. And this aircraft will be certified for CEMILAC, which is a regulatory authority of Government of India for a military version, and DGCA, Director General Civil Aviation, which is a Civil Aircraft Authority of India, which is for the civil version. तर सारसमध्ये ज्या टेक्नॉलॉजीज यूज केल्यात त्याच्याबद्दल थोडंसं बोलू. ह्याच्यात डिजिटल कंट्रोल्ड ॲडव्हान्स टर्बोप्रॉप इंजिन लावलेलं आहे. त्याच्या ऑटो पायलट आपण बोललो. त्याच्यात ओपन डिस्ट्रीब्युटेड मॉड्युलर एव्हियॉनिक सिस्टम आहे आणि स्मार्ट LCD AM-LCD डिस्प्ले लावलेत. ह्याला सगळे सेन्सर आहेत. टिकास हे टरेन कोल्युजन अवॉइडन्स सेन्सर, हे सगळे आताची आवश्यकता आहे ती पण पूर्ण आहे. अँड एअर डाटा कॉम्प्युटर आहे जो एअर डाटा इनपुट देतो ऑटो पायलटसाठी. ह्याच्यात सेंट्रलाइज मेंटेनन्स कॉम्प्युटर आहे, त्यामुळे मुवमेंट फ्लाईट लँड्स द मेंटेनन्स कॉम्प्युटर विल गिव्ह ऑल द डाटा विदिन 10 minutes and then he will also give flight is safe to take a next flight. So त्यामुळे operators don't have to check many things and then they can get a clearance for the next flight. ह्या मेंटेनन्स कॉम्प्युटरमुळे वी कॅन डू ऑलमोस्ट 7 to 8 फ्लाईट्स पर डे ऑफ 300 किलोमीटर स्टेज लेंथ. नंतर त्याच्यात डिजिटल एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम आहे, ॲडव्हान्स मटेरियल्स वापरलेली आहेत आणि विंग अँड वगैरे असे डिझाईन केलेत की यू गेट अ लो ड्रॅग अँड हाय एरोडायनॅमिक पॅरामीटर्स आणि कॉम्पोजिट एअरफ्रेम आहे. ह्याच्या सगळ्यामुळं इट विल गिव्ह ॲडव्हान्टेज फॉर लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट टू द ऑपरेटर. तर एअरफ्रेम बद्दल बोलू. एअरफ्रेम म्हणजे एअरक्राफ्टची जी बॉडी असते त्याला एअरफ्रेम म्हणतात. जो ब्ल्यू लाईन आहे ते सगळं कॉम्पोजिट आहे आणि जे व्हाईट लाईन आहे ते सगळं मेटल आहे आणि बाकी सगळं जे आहे ते अदर मटेरियल आहे. तर कॉम्पोजिटचं 35% बाय वेट आहे. हा फ्युजलर कम्प्लीट प्रेशराईज आहे जो अदर एअरक्राफ्टमध्ये नाही आहे, आपण बोलू त्याच्याबद्दल. ह्याची कॅपॅसिटी 4 पाऊंड बर्ड स्ट्राईक विथस्टँडिंगची आहे आणि इट हॅज गॉट quicker cabin through vibroacoustic design and analysis. There is a separate baggage compartment at the partition wall and it has been designed with the modular construction and designed for maintenance and all that. तर एअरफ्रेमचा असं असतं, जो डाव्या हाताला आहे तो फ्रंट फ्युजलर, जो व्हिडिओ चालतोय तो सेंटर फ्युजलर म्हणतो. त्याच्यात बघा तुम्ही किती कॉम्प्लेक्सिटी असते. ह्याचे सगळे ते बल्कहेड्स वगैरे, इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. ज्या राऊंड रिंग्स राहतात त्याला बल्कहेड्स म्हणतात आणि
आणि हे जे बल्कहेड्स आहेत ते सगळे डिझाईन करायला लागतात साधा एअर लोड्स आणि इनर्शियल लोडने. आणि उजव्या हाताला आहे तो रिअर फ्युजलाज. तर सारसची कॅबिन कशी असणार आहे तर ह्याच्यात थोड्याबद्दल बोलू की द देर विल बी अ lavatory, passenger lavatory, which is a great comfort. And if you see, it should be almost 2 meter cube volume of a separate cargo door, which is at the back side. And there is a air hostess provision also given. And passenger comfort has been given through special noise cancellation techniques. उजव्या हाताला तुम्ही बघताय की वरती 19 सीटरचा कसा तो व्ह्यू आहे आतला कॅबिन मधला. आणि दोन ह्याच्यात एवढा अंतर आहे खाली बघताय त्याला आयल विड्थ म्हणतात. जवळजवळ 20 इंच आयल विड्थ आम्ही गेलेली. तर कॅबिन इज व्हेरी कम्फर्टेबल. तर ह्याचे रोल असे हे केले डिवाइस केले. डाव्या हाताला तो आपला स्टँडर्ड पॅसेंजर अँड ट्रूप ट्रान्सपोर्ट रोल आणि त्याच्यात ते सीट्स दाखवलेले आहेत आणि कुठं टॉयलेट आहे वगैरे दाखवले. उजव्या हाताला जे तो ॲम्ब्युलन्स रोल आहे त्याला कॅसेवॅक म्हणतात. ह्याच्यात 4 डॉक्टरची प्रोव्हिजन दिलेली आहे फ्रंटला. आणि नंतर हे सगळे स्ट्रेचर आहे. जवळजवळ चार स्ट्रेचर्स आणि 4 ते 8 स्ट्रेचर्स जाऊ शकतात पेशंट्स. आणि 4 डॉक्टर आणि 2 पायलट एवढी त्याची क्षमता आहे. सिमिलरली जर कार्गो न्यायचा असेल तर जवळजवळ 18 मीटर क्यूबचा व्हॉल्यूम होतो कार्गोचा. त्याप्रमाणे त्याचे विंचेस वगैरे बनवलेत. आणि VIP साठी जवळजवळ आणि VIP साठी जवळजवळ 10 VIP जाऊ शकतात. तो उजव्या हाताचा लेआउट आहे. तर हा असा VIPचा लेआउट आहे फ्रॉम साइड व्ह्यू. तर त्याच्या मेकॅनिकल सिस्टम्स पॉवर प्लांट आणि इंधन आहेत ते 1200 HP पॉवर प्लांट आहे त्याला इंजिन म्हणतात. आणि ते 2 लिव्हर ऑपरेशनचे. बाकी सर्व एअरक्राफ्टमध्ये 3 लिव्हर ऑपरेशन असतं. एक थ्रस्टसाठी असतं, एक फ्युएलसाठी असतं आणि एक प्रॉपसाठी असतं. पण आपल्या इथं थ्रस्ट आणि प्रॉपेलर अँड फ्युएल एकत्र केलेले. दॅट इज द युनिकनेस ऑफ दिस एअरक्राफ्ट. अँड जे नॅसल डिझाईन आहे ते उजव्या हाताला तुम्ही बघता ते नॅसल आहे. ते जे डिझाईन आहे ते इझी टू मेंटेन. खाली येतं ते सगळं मेंटेनन्ससाठी. अँड इझिली इंजिन कॅन बी रिमूव्ड. अँड इट्स अ व्हेरी हाय एफिशियंट नॅसल डिझाईन टू ऑप्टेन द लोअर फ्युएल कन्झम्पशन. तर फ्युएल सिस्टमचं असं आहे की त्याच्यात मेन टँक असतात आणि ऑक्झिलरी टँक असतात आणि त्याला प्रेशर रिफ्युएलिंग असतं. तर सगळे जे फ्युएल टँक आहेत ते सगळे विंगमध्ये दिलेले आहेत. आणि जी एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम आहे जी एअर कंडिशनिंग सिस्टम म्हणतात एअरक्राफ्टची, बिकॉज इट इज अ प्रेशराइज एअरक्राफ्ट. ती प्रेशराइज 29,000 फूटपर्यंत होऊ शकते. बाकी एअरक्राफ्ट जे नॉन प्रेशराइज असतात ते 10,000 फीटच्या वरती चालू शकत नाहीत. आणि कॅबिन कम्फर्ट 50 डिग्री जरी आउटसाइड असेल ॲम्बियंट तरी कॅबिन हॅज केप्ट ॲट 25 डिग्री. अँड द होल थिंग इज डिजिटल कंट्रोल. तर असं त्याची एअर कंडिशन सिस्टम. याच्यात बरंचसं इंडिजिनियस डिझाईन आहे. एअरफ्रेम सगळी इंडिजिनियस आहे. जो ऑटो पायलट कॉम्प्युटर आहे तो सगळा इंडिजिनियस आहे. लँडिंग गिअर अँड नॅसेल इंडिजिनियस आहे. सगळं कॉकपिट इंडिजिनियस आहे. अँड हायड्रॉलिक अँड ECS पॉवर दॅट ऑफ जस्ट नाव वी हॅव सीन ECS इज ऑल्सो इंडिजिनियस. तर हे सगळं करण्यासाठी ग्राउंडमध्ये चाचणी सुविधा कराव्या लागतात. तर त्याच्याबद्दल थोडंसं बोलू. हे जे आहे ते पायलट सिम्युलेशन आहे. याच्यात 2 फायदे असतात. एक तर पायलट gets a feeling of performance and handling qualities. You see, the pilot is sitting into the simulator. He is observing the complete view outside, and it's a shell of the exact SARAS Mark II. And he literally flies the aircraft. त्याला 6DOF simulation aircraft म्हणतात. And it all has got all aircraft features except fuselage and all. And then he gets a complete performance and handling qualities evaluated in this simulator facility.
त्याला आम्ही हाय फिडेलिटी सिम्युलेटर म्हणतो. आणि त्याच्यात सगळे एअरफील्ड्स वगैरे सिम्युलेट करता येतात पुढं. गोव्याचा एअरफील्ड, पुण्याचा एअरफील्ड, बॉम्बे, लेह, हे असं सगळं सिम्युलेट करून त्याला त्याप्रमाणे ट्रेन करता येतं. ही जी दुसरी फॅसिलिटी आहे ती इंजिन टेस्ट बेड आहे. तर तिथं खाली बघतायत तर ते इंजिन रन होते आणि वरती बघतायत तिथं पायलट बसलेला आहे. अँड ही गेट्स अ कम्प्लीट इंजिन टेस्टिंग, क्रू ट्रेनिंग, नॅसल परफॉर्मन्स, हा सगळा ग्राउंडमध्येच बिफोर गोइंग टू एअरक्राफ्ट कॅन बी डन सो दॅट डिझाईन कॅन बी ऑप्टिमाइज ऑन टू द ग्राउंड टेस्ट फॅसिलिटी. ह्याला आयरन बर्ड म्हणतात. ह्याच्यात सगळं एअरक्राफ्ट पहिलं इंटिग्रेट होत, सगळ्या सिस्टम्स इंटिग्रेट होतात. त्याच्यात हायड्रॉलिक युटिलिटी असते, इलेक्ट्रिकल, सिम्युलेटर, हे जे सगळं सिम्युलेटर आहे तो पण इथं असतो. आणि ह्याच्यात सगळं सिस्टम 1 to 1 इंटिग्रेट करतो ग्राउंडवर. अँड वी कॅन check how what best can be, what are the problems in this. त्याची अशी एक हे की 500 आवर pilot should fly here before taking a first flight, and it should be fault free. That is the certification required. तर सारस एअरक्राफ्ट, व्हॉट इज इट्स परफॉर्मन्स विसाविस अदर एअरक्राफ्ट. तर आत्ता आपण बघितलं की एन्ड्युरन्स 6 आवर्स पाहिजे आणि आत्ता आमच्या डिझाईन प्रमाणे ते 6.1 आवर्स येते. रेंज 550 किलोमीटर पाहिजे, बट वी आर गेटिंग मच मोर रेंज. अँड ऑल द पॅरामीटर्स विच एअरलाइन्स हॅज टोल्ड, इट इज टोल्ड एज टार्गेट पॅरामीटर्स अँड the estimates observed because of wind tunnel, ground testing and all is coming this. तर त्याची एक खुबी आहे सारस एअरक्राफ्टची. उजव्या हाताला जर बघताय ते लेह एअरपोर्ट आहे अँड दॅट इज कॉल्ड हॉट अँड हाय एअरफील्ड. आणि त्याच्यातून जेव्हा उड्डाण घ्यायचं असतं, साधारण ते 10,000 स्क्वेअर फूटवर आहे, आणि त्याच्यातून उड्डाण घ्यायचं असेल तर तुम्हाला 20,000 स्क्वेअर फूट पर्यंतच्या हिल क्लिअर करायला लागतं, त्याच्यावरती 2,000 फीट. तर ते करणं आणि हे सगळं क्लिअर करायला आपल्या सारसला 2 इंजिन आहेत तुम्ही बघितले. तर एक इंजिन फेल झालं तरी हे सगळं व्हायला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी नो अदर एअरक्राफ्ट मीट्स दिस रिक्वायरमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ दिस क्लास. तर त्याच्यासाठी आम्ही हे एअरक्राफ्ट डिझाईन केले. तर खाली जर बघितलं तर कुलू एअरक्राफ्ट लाईन म्हणले की 11 ते 15 पॅसेंजर, नॉट 19. त्याच्यासाठी काय करावं लागतं, कारण एक इंजिन ऑपरेटिव्ह आहे म्हणजे एक इंजिनचाच परफॉर्मन्स घ्यावा लागतो. त्याप्रमाणे लोड फॅक्टर पॅसेंजर कमी करावे लागतात. तर एअरलाइन्स म्हटले की इट्स अ स्टँडर्ड फेनॉमिना, इट्स अ फिजिक्स, की एक इंजिन फेल केलं आणि दुसऱ्या इंजिननी जर एका इंजिननी जर एअरक्राफ्ट उडवायचा असेल तर डेफिनेटली इफ यू गो 1 to 1 द फॅक्टर विल कम डाऊन टू हाफ. पण तसं नाही पाहिजे. एअरलाईन टोल्ड वी वॉन्ट दिस फॅक्टर्स. तर कुलूला ते म्हणले 15 पाहिजे, बट वी आर गिव्हिंग 14. शिमलाला ते म्हणले 15 ते 18 पाहिजे, वी आर गिव्हिंग 15. पँगॉंगला ते म्हणले 19 पाहिजे, वी आर गिव्हिंग 19. कारगिलला 15 ते 19 पाहिजे, वी आर गिव्हिंग 15. लेहला 8 ते 15 पाहिजे, 8 ते 15 वी आर गिव्हिंग. सो दिस एअरक्राफ्ट हॅज बीन डिझाईन ड्रायव्हिंग ऑल दिस नीड. So it's not that after making the aircraft we are seeing the customer. It is first customer requirements has taken and then the aircraft has been made. So these are the unique features which we discuss. It has got a quick conversion kits and max utility for multi-role, which is our today. It can operate from hot and high altitude airfields. It can operation from semi-prepared runways. The majority of these airfields which are now getting this thing, getting modified, they are all having not prepared runway. So this can work on semi-prepared runway. It has got short takeoff and landing, low operation and acquisition cost, autopilot and Cat 2 landing, pressurized cabin, cabin comfort at 55 degree, long range, high endurance, and low block fuel consumption. So if you compare this aircraft which we have seen, the takeoff weight we could go from 7,500 by to 7,600, but all other aircrafts, if you compare with Dornier, Beechcraft, LET, N219, their all of weights are lower, little bit lower because they are unpressurized. They cannot travel at 10,000 feet. Maximum cruise speed is much higher than any of the aircrafts. Range is much higher than any of the aircrafts.
cabin is pressurized, whether other aircrafts are unpressurized. Only pressurized aircraft is Beechcraft. And operation from hot and high airfield, only SARAS is complying. Dornier cannot comply. Beechcraft will make or partially comply because it is a pressurized thing. LET cannot comply. N21 and Indonesia cannot go at high altitude. So this is the uniqueness of the SARAS. So this is what the plan, that first Hansa will get into the production on 2022. SARAS will get into production by 2025. And we are given a proposal. These are the sanctioned projects. And we are given a proposal to government to make 90-seater. Once that comes, it will take 8 years for the production once sanctioned. So these are the benefits of the SARAS प्रकल्पाचे benefit काय? तर it's a very high performance aircraft at affordable cost. It will give air connectivity to remote and rural India under UDAN scheme, socio-economic development of rural and remote areas, foreign exchange saving, aerospace ecosystem develop होईल, कारखाने येतील, एरोस्पेसच्या सगळीकडे कारखाने येऊ शकतील आणि मेजर म्हणजे टेक्नॉलॉजी आणि स्किल डेव्हलपमेंट होईल फॉर सिव्हिल एअरक्राफ्ट डिझाईन अँड मॅन्युफॅक्चर आणि एंट्री इंटू एमआरओ म्हणजे मेंटेनन्स रिपेअर ऑपरेशन्स हे आपण इंडिया एंट्री करतो. सगळ्यात आपलं मेंटेनन्स रिपेअर ऑपरेशन्स हे इम्पोर्टेड LREsवर चालतात आणि एंट्री इंटू इंटरनॅशनल सिव्हिल. सो हे भारतीय एअरलाईन ऑपरेटरच्या भौगोलिक आणि भूप्रदेश विशिष्ट गरजेसाठी अद्वितीय प्रवासी विमान असेल आणि हा जो नागरी विमान विकास आणि उत्पादनात आत्मनिर्भरता मिळेल. सो हे त्याचे फायदे आहेत. तर आता आपण काय शिकलो हे एक समरी करू. CSIR NAL is developing SARAS Mk2, which is a light transport aircraft with a pressurized cabin. The aircraft has a range of 550 kilometers at a flight level of 250 kilometers with maximum payload and has an endurance of 6 hours. SARAS Mk2 is being developed to provide regional connectivity between Tier 2 and Tier 3 cities and also for troop transport for armed forces. It can operate from hot and high altitudes and has a capability of landing on semi-prepared runways. SARAS Mk2 is configured for quick adaptation to cater for multi-role operations such as casualty evacuation, air ambulance, VIP transport, transportation of cargo for atmospheric research. The aircraft shall be certified for both civil certification and concurrently the military airworthiness certification. SARAS Mk2 has a length of 16.7 meters and a span of 18 meters. Its maximum takeoff weight is 7,500 kilograms and can carry a payload of 1,710 kilograms, equivalent to 19 passengers. A recommended layout is also developed with 18 passengers and a lavatory for passenger comfort. SARAS Mk2 aircraft is designed to allow passenger entry and cargo loading or unloading with one engine on condition. The aircraft has FAR 23 compliant entry and exit and emergency doors. A wide 635mm main passenger entry door with integrated staircase is positioned in the front fuselage section. In addition to main door, a wide 1.25 meters into 1.45 meter cargo door is also available on LH side. This door ensures easy and fast loading and unloading of various types of cargo and also ensures stretcher entry for casualty evacuation operations. The size of the cargo door is arrived at after studying different configurations through digital mock-up. 2 numbers of window type emergency exits are provided over the blister fairing. Simulated virtual evacuation studies have been carried out to finalize the size and location of the emergency exits. Yeah, धन्यवाद. Thank you very much. Any questions I can ready to take?
Thank you, sir. Thank you. Any question answer session is there? Yes, sir. Yeah. 1 minute, sir. Sir, what is the minimum distance for flying SARS? There is no minimum distance because SARAS can take off and land onto the same airfield. So there is no such a thing like minimum distance. Achha. Okay, sir. Thank you for your time, sir. And grateful knowledge for sharing. Thank you then. Any more? Thank you. Thank you.